than ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hydrochloric acid, which on hydrolysis gives the corresponding aldehydes. This reaction is called Stephan reaction. Nitriles can also be reduced by disobutyl aluminium hydride to imine, which on hydrolysis Sir, all in body. esters can also be reduced to aldehydes with disobutyl aluminium hydride. Preparation of aldehydes and ketones from hydrocarbons. Aromatic aldehydes are prepared from aromatic hydrocarbons from the benzene by oxidation of methyl benzene. Benzaldehyde can be prepared from toluene by Attard's reaction. The reaction involves the oxidation of toluene with chromine chloride in carbon disulfide, which gives chromium complex, which on hydrolysis gives benzaldehyde. Toluene is oxidized by chromic oxide in acetic anhydride to form benzyldene diacetate, which on hydrolysis with aqueous acid gives the corresponding benzaldehyde. Preparation of aldehydes and ketones by side chain chlorination followed by hydrolysis. Side chain chlorination of toluene yields benzyl chloride, which on hydrolysis produces benzaldehyde. This is a commercial method of manufacture of benzaldehyde. By Getterman-Koch reaction, treatment of benzene or its derivatives with carbon monoxide and hydrogen chloride gas in the presence of anhydrous aluminium chloride gives the corresponding benzaldehyde. Preparation of aldehydes and ketones. Preparation of ketones from acyl chlorides. A Grignard reagent readily reacts with cadmium chloride to form a heavy metal derivative that is an organocadmium compound and magnesium chloride. The organocadmium reagents are sufficiently nucleophilic to react with acyl halides. Thus, the reaction of an organocadmium with an acid chloride is an important method for the preparation of ketones. The cadmium reagents are useful because they are too unreactive to add to the byproduct ketone, and thus the reaction is stopped at the ketone state.
So this is we are going to study today. Nucleophilic addition reaction followed by elimination. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. So nucleophilic addition reaction followed by elimination. So that is what we are going to study today. So ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು addition of ammonia followed by addition of ammonia and its derivatives. So here we are going to take in this reaction. So ಏನು nucleophilic addition reaction followed by elimination ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈ reaction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ addition of ammonia and its derivatives ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತ್ರ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅದರದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ. Other than that, we are not going to take in this reaction. Other than ammonia and its derivative, we are not going to take anything else. Just we are going to take ammonia and its derivative, and then we are going to add that to the aldehydes and ketones. So if you see the general reaction of this, so we have a carbonyl compound. So ಇದಕ್ಕೆ ammonia ಮತ್ತೆ ammonia derivative, ammonia ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ NH3, ammonia derivative I will represent like this. So this is NH2, Z is a derivative of ammonia. Ammonia is the derivatives, where Z is nucleophile. ಇಲ್ಲಿ Z ಏನಿದೆ ಆ Z nucleophile ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ammonia derivative NH2Z in general representation, where Z is an what do you say, nucleophile. Yes. So this proceeds and we'll get this intermediate here. Okay. So idralli OH and here H is going to be removed. The formation of minus H2. So OH hodmele ee bond enagutte, shift agutte illige. Okay. So as a result we will get NZ. Okay. So this is the final product what you are going to do. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಏನು, ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ, ಹೌ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್. So we'll take carbonyl. So as a result of electronegativity, we get this, and this reaction takes place in acidic medium. This is very important. Reaction happens in acidic medium. So acidic medium ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H+ ಬರುತ್ತೆ. So H+ oxygen ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, and we'll get OH. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಸೊ ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ OH ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ NH2Z ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್.
So it takes the electrons from this and H goes as in the form of H plus remove ಆಗುತ್ತೆ. So H plus remove ಆದ್ಮೇಲೆ we will be having this. Okay. So next step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH is a very good leaving group, it goes out. OH ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, H ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ H ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ H ಮತ್ತೆ OH ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ it forms H2O. So H2O ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, and here it will get a double bond. Okay, so H ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು N ಮತ್ತೆ Z. C double bond N Z. So this is the simple mechanism. So ಏನ್ catalyst ಇಲ್ಲಿ acid medium ಹೋಗಿತ್ತು ಅದು ವಾಪಸ್ regain ಆಗಿದೆ. Okay, so this is the simple mechanism of addition of ammonia and its derivatives. So Z here represents nucleophile. Z ಏನಿದೆ ಇದು nucleophile. That's Z. Okay, mechanism clear ಆಗಿದೆ. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ pH ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ pH ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೈಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ pH ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ pH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್, ನಾನು ತಗೊಂತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇದು ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು NH3 ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HCl ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ NH4Cl ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್, ಸೊ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಕ್, ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೋಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೋಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ಹೈಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ pH ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ 3.5 pH. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ pH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ pH ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. So I'll clear this. We'll take some examples and we'll do the reactions. So first ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, let's do the reaction with the ammonia. First ammonia ಜೊತೆನೆ reaction ಮಾಡೋಣ with ammonia. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಏನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, addition of ammonia and its derivatives, ಅಂದ್ರೆ which comes under nucleophilic addition followed by elimination reaction ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ 5 ರಿಂದ 6 ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ 2 marks ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್.
So first we'll take up ammonia with ammonia. So ammonia ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ammonia ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು we can also call it as formation of imine formation ನೋಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, so this I am taking aldehyde. This aldehyde reacts with ammonia. ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ammonia so that it will be easy for us for the elimination of water molecule. Okay, so ammonia ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನೀಗ as per the mechanism ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, H2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ H2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH ಪ್ಲಸ್ H2O RCH double bond NH, which is known as imine. So this is imine. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ NH3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is going to form. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿಸೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಡೂ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಮ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Yes sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು H ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಬಹುದು. There is no problem with that. You can take ketone as well. So we'll try one example for this. Okay, so we'll take acetone. I'll take, okay, so that the ketone ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. Tell me the product. What is the product? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಯೂನ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅಸಿಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀರಿ. Just check whether you have got the same product. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಅಸಿಟೋನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಐಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇಮ್ಯೂನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಯೂನ್. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದಲ್ವಾ, ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆಯ್ತು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಟು ಇಮಿನ್, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಮಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಟು ಇಮಿನ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಸಿಟೋನ್ಗೆ ಇಮಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಸಿಟ್ ಆಲ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಸಿಟ್ ಆಲ್ಡೆಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ CH3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ CH3 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಿಮಿನ್ ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಥನಿಮಿನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಿದೆ, that formaldehyde will not give this reaction. I am saying this ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಇರೋಟೋಫಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇರೋಟೋಫಿನ್ ಅಂತ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಫಾಲೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈ ಇರೋಟೋಫಿನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯೂರಿನರಿ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇರೋಟೋಫಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6 moles ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಒಂದು 4 moles ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋಟೋಫಿನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿರಾ, ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? Yes. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಯ್ತು. ಅಮೋನಿಯಿಂದ ಇಮಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅಮೈನ್ಸ್, addition of amines. So I will clear this now. With the amine, primary amine ತಗೋತೀವಿ. With amine, amine is RNH2. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥದ್ದೇ. ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ NH3, ಅಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ RNH2. ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೀಟೋನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈಲ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, RNH2 ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ RNH2 H2 R ಏನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ what will get NR. ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೈನ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ RCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NR ಬಂದಿದೆ. ಈ R ಏನು? Nuclear. R ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಏನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Alkyl group.
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ RCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NR ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 2 R ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, R ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಡೆಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಲ್ಡೆಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, H2N ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ R ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಆಲ್ಕೈಲ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಲ್ಕೈಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, Yes, sir. Yeah. ಸೊ ಇದು ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇದ್ರದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, N ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು N ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಆದ್ರೆ N, N ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ N ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು N. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಈಥೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಥೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಥೈಲಿಡಿನ್, ಇಥೈಲಿಡಿನ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದ ಎತ್ತನ ಅಮೈನ್, ಎತ್ತನ ಅಮೈನ್, ಇಥೈಲಿಡಿನ್, ಎತ್ತನ ಅಮೈನ್. ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, IDEN ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಥೈಲಿಡಿನ್, ಎಥನ್ ಅಮೈನ್, ಎನ್ ಇಥೈಲಿಡಿನ್, ಎಥನ್ ಅಮೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ N ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ತಗೋತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ N ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇಂದ N ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಥೈಲಿಡಿನ್ ಅಥವಾ ಮಿಥೈಲಿಡಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೈಲಿಡಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಥನ್ ಅಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is the reaction with the amine. So ನೀವು ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೀಟೋನ್ ಇಂದ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಐಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ.
Okay. So this is a amine jothe reaction ಆಯ್ತು. Okay, I will clear this. ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ನೀವು ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ವಿತ್ hydroxyl amine with hydroxyl amine. hydroxyl amine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ NH2OH. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್. NH2OH is the hydroxyl amine. So I will take a ketone here. Already ತಗೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. So I'll take ketone, and this ketone is going to react with hydroxyl amine. So hydroxyl amine ಯಾವುದು? NH2OH. So you can take like this, H2NOH. So ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ H2O. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NOH. This is nothing but oxime. This is nothing but oxime. ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೀಟೋ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಡೋ ಆಕ್ಸೈಮ್. ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೀಟೋ ಆಕ್ಸೈಮ್. ಸೊ RRC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NOH. Okay, so that is the reaction with hydroxyl amine. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, hydroxyl amine. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೀಟೋ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಡೋ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಸಿಟೋ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, you will get aceto oxime. This is what you are going to get, aceto oxime. Okay, clear? Acetone ತಗೊಂಡ್ರೆ aceto oxime, acetaldehyde ತಗೊಂಡ್ರೆ acetal oxime, acetaldehyde ತಗೊಂಡ್ರೆ acetal oxime, acetone ತಗೊಂಡ್ರೆ aceto oxime. Simple reaction. Hydroxyl